بھائی جان اس طرف آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں. ساتھ آئیں گے سر، ساتھ آئیں گے. چلو آگے جاؤ. حاجی سلیم جہاں صاحب اس وقت مہمانان گرامی ہال میں داخل ہو رہے ہیں. جناب نور حسن کبیر صاحب MNA حلقہ رمضان مبارک کے آخری اشرا میں ایمبولینس کا اپنے اس پسماندہ ترین علاقے کے لیے بندوبست کیا ہے. معززین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہمارے اس علاقہ کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں تمام مہمانان سے میں ملتمس ہوں افطاری کا ٹائم قریب ہو رہا ہے. تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مہمان کا اظہار خیال ہے. نماز کا وقفہ ہوگا. بعد میں آپ کے اعزاز میں منتظمین نے پرتگال کھانے کا بندوبست کیا ہے. جی اس وقت غلام مصطفیٰ نعرے صاحب کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تلاوت کلام پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عثمانی برادران اور قاری عثمان صاحب سے ملتمس ہوں. MNA صاحب کو بھی تلاوت کلام پاک بغیر کسی تاخیر کے اس وقت ہال میں جناب ڈاکٹر راؤ شاہد تسلیم صاحب علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت سابق میڈیکل آفیسر تشریف لا رہے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد عثمان صاحب. تقریب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام خزانوں کا مالک و مختار اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور تمام خزانے اس کے اختیار میں ہیں. اور پھر جو اللہ پاک جس کو عطا کر دے اور اس دیے ہوئے میں سے آگے کوئی کسی اور کو دے، سب سے پہلے عزیزوں رشتہ داروں کو دے، بہن بھائیوں کو دے، وہ ہی صحیح اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ باعمل شخص ہوتا ہے. تو مصطفیٰ نہرہ صاحب کے ساتھ میری یاد اللہ کوئی 16 سال سے ہیں. ان میں نے پہلے دن ایک جو چمک تھی، ایک انسان کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کرے. اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ آگے جو ہیں اس کو صرف اور صرف اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ نہیں ماریں گے، ہاتھ نہیں پھیریں گے، بلکہ آگے بھی منتقل کریں گے. تو آج انہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی. ان کا جو روٹن انکلیو ہے یہ اس کی طرف سے نہیں ہے لیکن یہ نہرہ ایمبولینس جو ہے جو اس میں سے ان کی پارٹنرشپ ہے، اس میں سے آگے اپنے حصے سے یہ پنجاب کے 37 اضلاع میں یہ دے رہے ہیں. اور ان کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. گرامی قدر میں جناب سردار منور ڈوگر صاحب، جناب راشد لارن صاحب، اسلام آباد سے ہمارے مہمان مصطفیٰ صاحب اور اس علاقہ کے MPA جناب چودھری ارشد لیڈر صاحب تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہال میں سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ تمام مہمان بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں. آج کا یہ افطار ڈنر
اہل علاقہ کی جانب سے اہل علاقہ کے لیے جناب غلام مصطفیٰ نہرا صاحب وطن عزیز میں ہیلتھ کے معاملات میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ MA-169 محترم جناب منور جوگر صاحب حفیظ زیاد صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر احترام جناب غلام مصطفیٰ نہرا صاحب، ہمارے برکردار راشد صاحب، اور جہاں اسٹیج پر تشریف فرما میرے بہت ہی قابل احترام مولدین شہری حکیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری میں سمجھتا ہوں پروقار اور قابل تعریف محفل جو کہ غلام مصطفیٰ نہرا صاحب نے سجائی ہے، اس میں جتنے بھی یہاں پر ہمارے بزرگ اور قابل احترام شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو ساتھ لے کر میں محترم احمد صاحب کا، غلام مصطفیٰ نہرا صاحب کا، راشد صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس قسم کی محافل جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈونیشن کا ذکر ہو، یہ بڑی قابل احترام محافل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کسی کی کوئی لگی لگتی نہیں۔ جس شخص نے یہ ڈونیٹ کی ہے، جو ایمبولینس، اس نے اپنے جیب سے یہ رقم خرچ کی ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کی جو ایمبولینسز ہیں، اس نے یہ پیسے، یہ رقم اپنی جیب سے خرچ کر کے عوام الناس کے لیے مختص کی ہیں کہ اس سے مستفید ہوں وہ لوگ۔ علیکم بہاولپور نگر کے دوستوں، بھائیوں، خاص طور پہ جو کاڑا سے میرے نارا برادری سے ہیں، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب اور جناب ارشد لیڈر صاحب، آپ ہمارے قابل احترام دوست ہیں، بھائی ہیں، اور باقی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو کام ہے، آپ سب ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرے اور ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے کہ ہم جیسے ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پورے پنجاب میں، پنجاب کے 37 اضلاع میں ہم نے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہ 10واں ضلع ہے آپ کا، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ تحصیل لیول پہ بھی میرا وعدہ ہے آپ سے، اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اس قابل کرے کہ ہم یہ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں لگتا کہ اس ایونٹ کے دولہے بیسیکلی آپ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہاں آئے ہیں کچھ بولنے کے لیے۔ باقی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کوٹا باس میں یہی کھیلے ہیں۔ والد صاحب سے ایک دن بات کر رہا تھا کہ بحریہ میں، راولپنڈی کے اندر یا اسلام آباد میں جتنی بھی خدمت خلق یا دوستوں میں مل کر پچھلے 10 سال میں جتنا بھی کام کیا ہے، بٹ ہمارا جہاں پر جم پل ہے، جہاں ہم رہے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں، اور وہاں ڈے بائی ڈے، ویکلی، منتھلی جو پروگرس کر سکے وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ باقی آج کے اور ہم سب کے چیف گیسٹ جناب نور الحسن تنویر صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، اکثر آفس میں ملاقات ہوتی ہے، بڑی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کا کاروباری تجربہ بہت زیادہ ہے، ابھی پولیٹکس کے اندر ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے حلقے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے بڑے بھائی جناب چودھری ارشد لیڈر صاحب پولیٹکس میں بہت بڑا نام ہے اور مقامی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، سو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ
जुल्फ़कार अली बरक साहब, मेरे वालिद मोहतरम प्रोफेसर माजिद अली माजिद साहब और हाजी सलीम जाहिद साहब, बहुत सारे दोस्त और भी बैठे हैं, हकीम इकबाल साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। मतलब बहुत सारे दोस्त इतना प्यार करते हैं कि फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर से सिर्फ इस इवेंट के लिए आए हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ अभी भी आप वेट कर रहे हैं, जब मैं आपको वेट करवा रहा हूँ, जब मेरा कंपेयर या मेरी जितनी भी मैनेजमेंट की टीम है आपको वेट करवा रही खाने से, बेसिकली मैं एक चीज़ पे बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत इजी फील कर रहा हूँ कि हम यहाँ एक नोबल कॉज के लिए बैठे हैं। हमारा मकसद इस मुआशरे में बेहतरी से बेहतरी पैदा करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ़र्द वाहिद को ठीक करें। हम हर चीज़ ठीक हो सकती है, हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ अपने आप से स्टार्ट करें। अब यहाँ पर जब एक नोबल कॉज है, इस नोबल कॉज में जैसे वेलफेयर ट्रस्ट है, इस तरह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि फ्यूचर में फोर्टाबास में ये एम्बुलेंस सर्विस में ये इनिशियल एक स्टार्टअप है। आगे बहुत सारी एम्बुलेंसेज इंशाल्लाह मैं आगे ग्रेजुअली अनाउंस भी करूँगा, इंशाल्लाह इवेंट भी करेंगे। और वेलफेयर ट्रस्ट के ऊपर वालिद साहब के नाम से बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ फोर्टाबास के अंदर, जिसमें जॉब्स और उसके अलावा जितने भी गुरबा लोग हैं, जिनमें हमारे तवस्सुल से जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, जिन लोगों को हम हेल्प आउट कर सकें। बेसिकली मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप सब लोग मेरी टीम हैं। जब हम सब लोग मिलकर इस मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे, इस शहर को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि फिर पानी यहीं से निकलेगा। और इसमें मैं जनाब चौधरी अरशद लीडर साहब, नूरुल हसन तनवीर साहब, इनसे तमाश भी हूँ और इनसे का शुक्रगुजार भी हूँ कि इस एरिया पे खुसूस नज़र करम रखें। जहाँ पर हमारा वेलफेयर का काम होगा, वहाँ इनकी अगर नज़र भी इसके ऊपर रही तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। बाकी फोर्ट पैलेस वालों का बहुत शुक्रिया, मेरे मैनेजर साहब नजर सईद साहब और उसके अलावा नदीम ज़फ़र फराज साहब की एफर्ट्स हैं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेज करना, आप सब दोस्तों को कॉल करना ये इतना ईजी नहीं होता, ये बहुत एफर्ट वाला काम है। सो इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स ग्रेजुअली हम करेंगे और उसमें हमें आप सब दोस्तों का साथ चाहिए, आप सब दोस्त हमारे साथ खड़े हों और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो बहुत से बेहतर होंगी। मेरी अपनी जो इस्लामाबाद के अंदर, मैं मैरियट के अंदर, सरीना के अंदर क्वार्टरली एक पेड इंटर्नशिप देता हूँ। जितने भी यंग बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप आती है या जितने भी बिजनेसमैन आते हैं, उनको हम वीकली बुनियादों पर उनको फ़िल्टर करते हैं और क्वार्टरली एक वर्कशॉप अटेंड करते हैं मैरियट के अंदर 3 दिन की। आपके रेफरेंस से कोई भी दोस्त हो जो उस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहे और 3 मंथ के लिए मैं उनको पेड सैलरीज देता हूँ अपने ग्रुप की तरफ से, अपने रूरल क्ले प्रोजेक्ट की तरफ से, ताकि इस खित्ते में या इस एरिया से अगर कोई भी दोस्त बढ़कर आगे आना चाहे तो आए। बिजनेस के डायरेक्शन के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, आए आप लोग वहाँ पर भी हमारे साथ खड़े हों और इस इलाके की तकदीर को बेहतर करने में जहाँ तक हम एफर्ट कर सकें, हम कोशिश कर सकें, हमारे साथ खड़े हो जाएं। और मैं लास्ट पे मुस्तफा नारा साहब, नारा एम्बुलेंस सर्विस का, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इंशाल्लाह इस यकीन के साथ, इस बिलीव के साथ कि ये हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और हमारी पॉलिटिकल क़यादत हमारे साथ है। आप बिजनेस कम्युनिटी या जितने भी मजहबी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप तमाम दोस्तों की आमद का बहुत शुक्रिया और जितने भी सियासी कायदीन हैं उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राव शाहिद साहब बैठे हुए हैं या जितने भी दूसरे दोस्त हैं, आप तमाम दोस्तों की आमद का बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से, अपने प्रोजेक्ट, अपने ग्रुप की तरफ से, रूरल क्लेव सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। नज़र सईद साहब फोर्टाबास में मौजूद हैं। आज इवेंट को उन्होंने स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया है। अब फ़िलहाल तो वही लुक आफ्टर करेंगे। वो एक ड्राइवर मेरी तरफ से एक ड्राइवर रखेंगे और वही उसकी मेंटेनेंस वगैरह करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विसेज देंगे। मतलब कोई भी कॉल आती है, नंबर उनका मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर दे दूँगा, आप लोगों दोस्तों को दे दूँगा। वो उनका ड्राइवर आगे फर्दर आप जब भी उनको कॉल करेंगे, अल्लाह ना करे कभी एम्बुलेंस को इस्तेमाल करना पड़े, बट ये बेसिक नीड है हमारी। जहाँ तक फूड नीड बन चुकी है, वहाँ पर ही हेल्थ के इश्यूज़ भी हमारी बेसिक नीड के अंदर आ गए हैं। सो उसके लिए हमारी एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस है वो 24/7 आप दोस्तों के लिए मुयस्सर है। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उससे आप हमारे मैनेजर से रब्ता करें
जहाँ भी जिस वक्त जहाँ लेके जाना चाहे, यहाँ से बहावलपुर, मुल्तान, इस्लामाबाद अवेलेबल है। चलो थैंक यू। बाकी आज के इवेंट के वाले से मैं ख़ुद भी नारा एम्बुलेंस में एज आ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमने एक टारगेट रखा है कि 37 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इस 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पंजाब के फर्स्ट टारगेट को विन करना है। और उसमें स्पेशली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बावल नगर, तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं इसको लेके चलूँ। ये हमारा 10th डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर हमने इसको एफर्ट को लेकर आए हैं, जिसमें भी स्टार्टिंग के अंदर फोटाबास में पहली एम्बुलेंस और साथ में हरुणाबाद, और इसी तरह ग्रेजुअली हम मूव करते जाएंगे। मैं तमाम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और बाकी नारा एम्बुलेंस का जहाँ उन्होंने इतनी एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पर मेरे शहर को भी साथ रखा। एज आ डायरेक्टर नारा एम्बुलेंस का शुक्रगुजार हूँ। बाकी कम्युनिटी के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आएँ मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करें, क्योंकि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक मुकम्मल या कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम फ़र्द वाहिद मिलकर उसमें अपनी इनपुट नहीं देते। हम सब की इनपुट से ही ये मुआशरा बनता है। आए मिलकर फ़र्द वाहिद को ठीक करें और फिर इस पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें। बाकी आप तमाम दोस्तों की आमद का बहुत शुक्रिया, स्पेशली जितने भी चैनल्स हैं, आप सब तमाम दोस्तों का जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ਉਹਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ, ਐਮਸੀ ਬੈਂਕ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ।